الفاتحة. बीमारों शफायाबी माटे मज़ारात मुक़द्दसा, ज़ायरीन कराम, अज़ादारान कराम, पर्देदार औरतों की हिफाजत, अमान, इज्जत, कामयाबी नी वास्ते जालिमों नी नाबूद, जलील, रुसवा, तबाह ने बर्बाद थई जाए। हर एक मोमिन नी हर एक दिली उम्मीद पूरी थाय। जे भी मोमिन जे भी काई व्याधि, परेशानी, दुखो, गमो, फिक्र में मुब्तला होय, मसाइब फातिमा ज़हरा ना सदका थी अल्लाह जल्दी थी एनी तकलीफों ने दूर फरमावे। आपरा मरहुमीन ना दरजात नी बुलंदी नी वास्ते जन्नतुल बकी, जन्नतुल मुअल्ला नी जल्दी थी तामीरी नी वास्ते इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम नो ज़ुहूर जल्दी थाय। अमो इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम ना साचा अंसारों में शामिल थई शके। खासो खास मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम नी रूहानी अने बातनी बरकते जेमा कामयाबी नी चावी छे एनी हुसूली माटे बधाई मोमिनीने कराम साथे मली एहतराम जनाबे फातिमा ज़हरा, मजलूमिये जनाबे फातिमा ज़हरा ऊपर खुलूस दिल नी साथे त्रन वक्त बावाज बुलंद सलावत मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल। मोमिनीन कराम तमने भी खबर छे सिले रहमी वाजिब छे, वाजिब छे, वाजिब छे। आपरे जारे बीजा वास्ते दुआ करशो तो अल्लाह पहला अमारी दुआ कबूल करसे। आपरे बीजानो भलो चाहशो ने अल्लाह पहला अमारो भलो चाहसे। अमे बीजानो सारो करशु ने तो अल्लाह अमारो सारो करसे। आपरे बधाने खबर छे आपरा एक बुजुर्ग बीमार छे एनी शफायाबी माटे गुजारिश छे अमे युजीब परवानी एनी साथे आपरे प्रोफिते करे जेटला भी मोमिन अने मोमिना हर एक मोमिन औलादे फातिमा ज़हरा छे। हर एक मोमिन औलादे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम छे। ए लोकानी शफायाबी माटे त्रण वखत अमे युजीब परीने दुआ करवानी गुजारिश छे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युजीबुल मुफ़र्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू अम्मन युजीबुल मुफ़र्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू अम्मन युजीबुल मुफ़र्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस। परवरदिगार बीमार करबला इमाम सज्जाद ना वास्ता बीमार फातिमा सुगरा बाबुल हवाइज इमाम मुसे काज़िम अने मौला अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम ना वास्ता ने सदका थी आज नी शब में मजलूमा जनाबे फातिमा ज़हरा ना वास्ता ने सदका थी। या करीम या रहीम जेटला भी मोमिन अने मोमिना रूहानी अने जिस्मानी बीमारियों में मुब्तला छे खुसूसन जे बुजुर्ग नी वास्ते अमो मली ने अम्मा युजीब पर्या छे हर एक ने शफाए कुल्ली अने सेहत कामिला अता फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या मन ज़िक्रुहु शरफुन लिज़्ज़ाकिरीन या मन शुक्रुहु फौजुन लिशाकिरीन।
या मन त्वाअतुहु नजातुन लिलमुतीईन सल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वय्यिबीन त्वाहिरीन। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। सल्लल्लाहु अलैहि या मौला या अबा अब्दुल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या इब्न रसूलिल्लाह, रूही व जिस्मी व अरवाहुल आलमीन लकद फिदा या गरीब व या मज़लूम व या शहीद बिअर्ज़ करबला। मोमिनीन कराम, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पहली रिवायत साहिब लवाइजुल एहसान शहजादी जनाबे फातिमा ज़हरा फरमावी रही छे, मारा पिताजी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में फरमाव्यो, बेटा फातिमा, जे भी मारी ऊपर अने तमारी ऊपर सलावत मोकलसे, खुदावंदे करीम खुदावंदे मेहरबान एना गुनाह माफ करसे अने ई जन्नत में जगा देसे जे जन्नत में अमो हसो। बीजी रिवायत सहीफे ज़हरा थी, जनाबे फातिमा ज़हरा फरमावी रही छे, मारा पिताजीए मने फरमाव्यू, बेटा फातिमा, जे भी तमारी ऊपर 3 દિવસ સુધી लागो लाग 3 દિવસ સુધી सलावत मोकलसे, खुदावंदे आलम ई मोमिन ना गुनाह भी माफ करसे अने एने जन्नत अता करसे। बीबी फातिमा ज़हरानी मखसूस सलावत हूँ मोटा आवाजे पढ़ी रह्यो छो। आपणामांथी जेव लोकाने मोढे याद होय साथे मळीने पढ़े या तो एम बी रेपेटे करे अने साथे मळवानो सवाब अलग छे, साथे मल परवानो फजीलत अलग छे अने ई पण बीबी फातिमाना घरे बेसीने पढ़ू एनी सवाब तो खुदा जाने छे अने इमामे ज़माना जानी रह्या छे। साथे मळीने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदाई फीहा अददा मा अहाता बिही इल्मुक। फरमावी रही छे शहजादी जनाबे फातिमा ज़हरा, तमारी दुनिया में मने 3 वस्तु पसंद छे। पहली वस्तु तिलावते कुरान मजीद, अल्लाह नी किताब नी तिलावत। आजनी रातना भी अय्यामे फातिमिया ना निस्बत थी आपरे बधाई साथे मली बीबी फातिमा ज़हरा नी याद अने मान में मोटा आवाजे सूरे मुबारके कौसर नी तिलावत फरमावे, एनो सवाब आपरा मरहुमीन ने आपरे बख्शी देवे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। बीजी वस्तु फरमावी रही छे, मारा पिताजी रसूलुल्लाह ना चेहरानी ज़ियारत करू एना माटे आपरे मजलिस मातम खत्म थावा पहला आपरा बुजुर्ग मुल्ला अकबर अल्लाह इने सलामत राखे जज़ाए खैर अता फरमावे, बीबी फातिमा ज़हरा नी नियाबत में रसूलुल्लाह नी ज़ियारत पर से अने त्यार पछी बीबी फातिमा नी ज़ियारत अने एनो सवाब भी आपरा मरहुमीन ने आपरे बख्शी देसु। त्रीजी वस्तु शहजादी फरमावी रह्या छे, अल्लाह नी राह में इंफाक करू,
અલ્લાહની રાહમાં ખૈરાત કરું. અઝીઝાને મોહતરમ, અલ્લાહની રાહમાં કાંઈ આપવું, ઈ પણ આ અય્યામે ફાતિમિયા બીબી ફાતિમાના નામથી. આની ફઝીલત અલગ ફઝીલત છે. આખા વર્ષ તમે આપતા રહો. જેવી રીતે શબે કદરના જે અમલ કરો એની ફઝીલત સવાબ અલગ છે. આખા વર્ષ તમે અમલ કરી શકો છો, એ જ અમલ. એવી રીતે આ અય્યામે ફાતિમિયા જનાબે ફાતિમાના નામથી તમે અલ્લાહના રાહમાં જે આપશો એની ફઝીલત અલગ છે. નિસ્બતે ફાતિમા તમારી નેકીને મેરાજની મંઝિલ સુધી પહોંચશે. અને અલ્લાહની રાહમાં આપવું, સદકો આપવું તો કેટલી ફઝીલત, કેટલો સવાબ. મોતથી બચાવે, બલાથી બચાવે, બીમારી દૂર થઈ જાય. બીજો શું નથી થતો? રોજીમાં વધારો થાય, સિલે રહેમીમાં ખર્ચ કરવું. આમ ખર્ચ કરવાથી en general આટલો ફાયદો છે, તો બીબી ફાતિમા ઉપર ખર્ચ કરું. મને માફ કરજો, મને આજની રાત મિંબર ઉપરથી શરમ આવે છે અને શરમાઈને મને બીબી ફાતિમાને કહેવું પડે છે, શહેઝાદી મને માફ કરજો, હું જીવતો છો, મારી પાસે સલાહિયત છે, છતાં બી જે છે ને આજે તમારા ઇમામ બારગાહ, તમારા મકામે માસુમીન માટે હલમિન નાસરીનની આવાજ ઊંચી કરવું પડે છે. ક્યાં ગઈ મારી શક્તિ? ક્યાં ગયા મારા પૈસા? કેમ હું પેલા આગળ વધીને બીબી ફાતિમાના ઘરને આ પૈસા ના આપ્યો કે બીબી ફાતિમાના નામથી હલમિન નાસરીનની આવાજ બુલંદ થાય? ના થાય. અઝીઝાને મોહતરમ, બીબી ફાતિમા એની શહાદતના પહેલા જે સ્ટ્રેટેજિક ઉપર કામ કર્યા છે અને જે કુરબાની આપ્યા છે, જે મેથોડની અંદર અલીની વિલાયતને કયામત સુધી બચાવ્યા છે, એમાં એક વસ્તુ આ ઇમામ બારગાહ અને મજલિસ ન્યાઝ ઈ પણ વધુ પડતુંમાં શરીક છે. દલીલ હું કોશિશ કરું છું કાલે કે પરમ દિવસે તમારી ખિદમતમાં પેશ કરવા માટે. અને એના સિવાય આજે આટલું જ કહેવા માંગુ છું, અઝીઝાને મોહતરમ, એવો વિચાર ના કરો ક્યાર સુધી અમે આપે, કેટલા આપે. તમને ખબર છે દિવસે દિવસે મોંઘવારી વધતી જાય છે. અરે મારો એક દોસ્તાર હમણાં મોન્ટ્રિયાલથી આવ્યો, 1 મહિનાની પહેલાની વાત છે. એને કહું છું, મારા ભાઈ, મારા વતનની શું હાલત છે, બોનેર ને શું મજા. મને કે મૌલાના સાહેબ, હવે જો તમે પાછા જાઓ ને તો એક ચીજ યાદ રાખજો. કીધું કેમ, શું વસ્તુ છે? તો કે ભલે તમારો કનાડા છે, ભલે તમારો કનાડા છે અને મજા આવતી હતી ને, હવે તમે જાશો હર વસ્તુ, ખાવા પીવા, કપડા, મકાનના ભાડા, હર ચીજ, ટ્રાન્સપોર્ટ, હર ચીજની અંદર 30% વધી ગયા છે. શું થઈ ગયો 1 વર્ષની અંદર? અને દુનિયામાં આમ થતી રહે છે. મૂકી દો, અલ્લાહની કુદરત જો. 2 દિવસ પહેલા અહીંયા જ એક મોમીને આલે મોહમ્મદ કહે છે, મૌલાના સાહેબ, આજથી અમુક મહિના, વર્ષના અમુક મહિના પહેલા તમે મકાન લે તો તમને આટલામાં મળત, આજે આટલા ટકા વધી ગયા છે. રાહ નીકળી ગઈ, ભાઈ કેમ કરતા, શું છે, કેટલો પ્રોફિટ, કેટલો ફાયદો ખાવું છે? તો કે મૌલાના સાહેબ, હર ચીજનો ભાવ વધે છે. તો એવી રીતે ઇમામ બારગાહની અંદર કોન્સ્ટ્રિક્શન થઈ રહ્યો છે. મારા ભાઈ, એક ચીજ યાદ રાખજો, આપણી ત્યાં બી છે ને કોન્સ્ટ્રિક્શન કામ કરવા વાળા, અહીંયા બી અનુભવી તમને મળી જશે. જમીન ઉપર નવો મકાન બનાવવું બહુ જ આસાન છે અને એનો ખર્ચો ઓછો હોય. પણ એક જૂના જમાનાનો મકાન, એને રેપારે કરવું, થીગરા રાખવા, આમ ફોર્મમાં આવો, એના કરતા 2-3 નવા મકાન બનાવવું આસાન છે. તમે બી જાણો છો, મારાથી વધારે તમે જાણો છો. આનાથી વધારે એક્ઝામ્પલ હું નથી આપી શકતો, પણ તમે વધારે જાણકારી મા ફાતિમાના નામથી આવો ને આગળ વધો, વધો અને આટલો આપો કે મા ફાતિમાની રૂહ રાજી થઈ જાય. આપણો જનાઝો આજ ઇમામવારામાં આવશે, આપણી ઔલાદોના નિખાહ આજ ઇમામવારાની અંદર,
જે બી છે અમારી શાન, કાલે કયામતના દિવસે ઉઠશો ને, અમારા ઇમામ બારગાને લઈને જાશું. શહેઝાદી, અમે તમારા ઇમામ બારગા માટે આ કર્યા છે, આવી રીતે રાખ્યા છે. ફખરને આપણે ના ગુમાવે, આગળ આવે. બારે પૈસા મોકલે છે તો અહીંયા બી આપે. અહીંયા જરૂરી છે પેલા ઘરમાં દિયો બારે, પછી આપણે બારે લઈ જાય. એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. કુરાન મજીદની આયતનો એક સાવ નાનો કટકો તિલાવત કર્યો છું, બિલકુલ નાનો. મને પિછલી 2 મજલિસોની અંદર જે વાત બયાન કર્યો ને, એને મને આગળ વધારવું છે. ગઈકાલ પરમ દિવસની મજલિસને સામે રાખજો. અલ્લાહ તાલા પોતાની ઓળખાણ કરાવે છે. est-ce que vous savez qui suis-je moi? તમને ખબર છે હું ખુદા કોણ છું? Allahu nuru samawati wal ard. Dieu est la lumière des cieux et de la terre. Allah Ta'ala ફરમાવી રહ્યો છો, અલ્લાહ આસમાન અને જમીનોનો નૂર છે. અલ્લાહ નૂર છે. નૂરનો મતલબ શું થાય છે? અને કઈ માનીમાં અલ્લાહ પોતાને નૂર કહી રહ્યો છે? નૂર તો મખલુકમાં બી આવે છે ને. આવો, જ્યારે આજ નૂર એને અલ્લાહની સાથે નિસ્બત દેવામાં આવે તો એનો માની શું થાય છે? એનો મખલુકની સાથે નિસ્બત દેવામાં આવે એનો માની શું થાય છે? અને એની લાંબો બયાન છે, એક મજલિસ કે એક ખુતબામાં નહીં. હું ફક્ત નિસ્બતથી વાત કરવા માંગુ છું અઝીઝાને મોહતરમ. એની ઉપર ખુતબાઓ જુમા અને બીજી મજલિસોમાં દેતાઈમાં આપણે જાશું. હમણાં ફક્ત આટલો જ કહેવા માંગુ છું કે આ મૌઝુ નૂર, યા અલ્લાહ, અલ્લાહ તાલાએ જો તમે કુરાન ઉઠારો, અહાદીસ ઉઠારો, અલ્લાહ તરફથી, માસુમીન તરફથી ઘણી વસ્તુને નૂરથી યાદ કરવામાં આવ્યો છે, નૂર કહેવામાં આવ્યો છે. અલ્લાહ પોતાની જાતને નૂર કહી રહ્યો છે. કુરાને મજીદને નૂર કહ્યો અલ્લાહ. શા માટે? કારણ કે ખુદાવંદે કરીમનો કલામ છે, એનો બયાન છે. અલ્લાહ તાલા ઇસ્લામને નૂર કહ્યો. શા માટે? કારણ કે જે છે એનો દીન છે. 1,24,000 અંબિયાઓને નૂર કહ્યો. શા માટે? એના તરફથી મોકલેલા રહેબર છે. અલ્લાહ તાલા ઈમાનને નૂર કહ્યો છે કારણ કે ઈમાન વસીલો છે કે જે અલ્લાહ અને બંદાના દરમિયાનમાં કોનેક્શન કાયમ રાખે છે. અલ્લાહ તાલાએ ઇલ્મને નૂર કહ્યો છે. શા માટે? કારણ કે ઇલ્મ વસીલો છે કે એના જરિયાથી ઇન્સાનને અલ્લાહની મારિફત હાસિલ થાય છે. પણ આ જેટલા બી નૂર છે, કુરાન મજીદની આયતોમાં હોય, આઈમે માસુમીન અલૈહિમુસ સલામમાં, અહાદીસની ફરમાનની રોશનીમાં હોય, એક નૂરથી કોઈ ફાયદો નથી ઉઠાડી શકતો જો એક કામ નથી કર્યો. આહા, અઝમતે શહેઝાદી ફાતિમા ઝહરા. આ નૂર ગસ્બી થઈ જશે જો કોઈ એનાથી ફાયદો ઉઠાવ્યો નથી. યા તો ફાયદો ઉઠાવ્યો છે પણ એની કિંમત નથી અદા કર્યો. સમજી ગયા ને? કુલ લા અસઅલુકુમ અલૈહિ અજરન ઇલ્લા અલ મવદ્દત ફિલ કુરબા. મારી રિસાલતનો અજર, મારી રિસાલતની કિંમત, મને કાંઈ તમારા પૈસા નથી ખપતા. મારા અહેલે બેતની મુહબ્બત ખપે છે. આ બી મારા તરફથી નથી કહેતો, કુલ અલ્લાહનો હુકમ છે ઈ કહું. એનો મતલબ કે માસુમીન અલૈહિમુસ સલામ અલ્લાહના નૂર છે કારણ કે અલ્લાહ એ લોકોને હાદી મહેદી બનાવીને મોકલ્યો છે. એમની મુહબ્બતના વગર ન ઇબાદતો કબૂલ છે, ન અકીદા કબૂલ છે. ભલે ને ઇબ્લીસ જેવી મોટીમાં મોટી એનાથી વધારે ઇબાદત કરી લ્યો, મોઢા ઉપર ફેંકવામાં આવશે. અસલ ઈ નૂર. એક દુરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. હવે જે અસલ બયાન કરવા માંગુ છું, અહેલે બેત કોણ છે? અહેલે બેત ઈ છે જેની મુહબ્બતમાં અલ્લાહ તાલા આ કાયનાત પેદા કર્યો છે, દુનિયા પેદા કર્યો છે અને આખિરત પોતાના નૂરથી, આમ નૂરથી નહીં ભાઈ. ઇલ્મ નૂર છે ને, બરાબર? મારી પાસે જે નૂર છે, અલ્લાહનો નૂર તમે એને કહેશો નૂર છે,
જો એ અલ્લાહનો નૂર હોય તો મારામાં ખામી કેમ છે? મારા ઇલ્મમાં કેમ ખામી છે? કેમ મારાથી ભૂલ થઈ જાય છે? કેમ મારી યાદ શક્તિ મને સાથ નથી દેતી? જ્યાં અલ્લાહ હોય આ બધી વસ્તુ ના થવું જોઈએ ને. નૂર છે પણ બીજા એક માનીમાં છે. પણ અલ્લાહ તાલાએ જે પંજત અને પાકને પેદા કર્યો છે એ પોતાના નૂરથી પેદા કર્યો છે. 14 માસુમીનને પેદા કર્યો છે, પોતાના નૂરથી પેદા કર્યો છે. એની અઝમત અને બુઝુર્ગી અલગ છે. શા માટે આ તમહીદ શરૂ કર્યો? એક એવી વસ્તુ મેં પોતે પોતાની કિતાબમાં નથી વાંચી, પણ આયતુલ્લાહ વહીદ ખુરાસાની, આલિમે રબ્બાની, મરજએ તકલીદ, એ પોતાની કિતાબની અંદર, પોતાના બયાનની અંદર એક એવી વસ્તુ બયાન કર્યા, આની ઉપર ઠંડા દિલથી તમે સાંભળો ને રૂઆંટા ઊભા રહી જાય. ફરમાવી રહ્યા છે, જનાબે ફાતિમા ઝહરાના જનાઝા ઉપર એક એવી વસ્તુ જાહેર થઈ છે કે કોઈના જનાઝામાં એ વસ્તુ જાહેર નથી થઈ, કોઈ અઈમાના જનાઝામાં એ વસ્તુ જાહેર નથી થઈ. પણ અઝમતે જનાબે ફાતિમા ઝહરા એ કઈ વસ્તુ છે? આગા ફરમાવી રહ્યા છે. અને ફરમાવા પહેલા કહે છે, તમે લોકો ધ્યાનથી સાંભળજો. એટલે એની પરેલી મજલિસ છે. એનો મતલબ એમ થઈ ગયો, એની સામે જે બેઠા છે ને મજમો, ઓલોમાનો મજમો છે. ઓલોમાને કહે છે કે હું આજે તમને વાત કરું છું ને, તમે લોકો ધ્યાન રાખજો, એકોute attentifમાં અને એને અહેમિયત દેજો. ફરમાવી રહ્યા છે, મૌલા અમીરુલ મોમિનીન અલૈહિ સલામ જનાબે ફાતિમા ઝહરાને ગુસ્લ દઈ દીધા, જનાબે ફાતિમા ઝહરાને કફન પહેનાવી દીધા, જનાબે ફાતિમા ઝહરાના જનાઝામાં સામે લાવી દીધા, જનાબે ફાતિમા ઝહરાના જનાઝા ઉપર નમાઝે મૈયત પઢી લીધા. ત્યાર પછી ઇમામ અલી શું કર્યા? એક ખાસ અમલ જે કોઈની સાથે નથી થયો. ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ 2 રકાત નમાઝ પઢ્યા. 2 રકાત નમાઝ પઢી રોતા રોતા પોતાના હાથોને આસમાન તરફ ઉઠાવ્યા અને કહી રહ્યા છે, પરવરદિગાર, આ ફાતિમા ઝહરા તારા નબીની દીકરી, જેને તું તારા નૂરથી પેદા કર્યો, એ નૂરને તું દુનિયામાં મોકલ્યો હતો. આજે તું એ નૂરને ફરીવાર તારી પાસે લઈ લીધો છો, બોલાવી લીધો છો. આટલો કેવું હતો ઇમામ અલી અલૈહિ સલામનો કે એક મર્તબા ચારો તરફ બીબી ફાતિમાના જનાઝામાં ચારો તરફ દેખાતરે કોતે 1 માઇલ સુધી, 1 માઇલના લગભગ 1.6 કિલોમીટર થાય છે, ત્યાર સુધી નૂર ફેલાઈ ગયો. આમ નૂર ફેલાઈ ગયો, જેને ઇમામ અલી અલૈહિ સલામ જોઈ રહ્યા હતા. એનો મતલબ શું થાય છે? કાંઈક તો મતલબ હોય ને, કોઈની સાથે નથી થયો. આગા ફરમાવી રહ્યા છે આયતુલ્લાહ વહીદ ખુલાસાની, એક તો આ રાઝ અને સેક્રે છે અલી અને ખુદાના દરમિયાન, અને બીજી વસ્તુ અલ્લાહ તાલા ઇમામ અલી અલૈહિ સલામને દિલાસો દેતા ફરમાવે છે, હા અલી, આ ફાતિમા નૂર હતી કે જે તને દેવામાં આવી, દુનિયાને દેવામાં આવી. આ મારો નૂર હતો, ખાસ નૂર. આજે દુનિયાને આ નૂરથી હું મહેરૂમ કરી નાખ્યો, હું લઈ લીધો છું. આ છે અઝમતે જનાબે ફાતિમા ઝહરા. તાજુબ નહીં કરતા, હું આજે જવાબ નહીં આપું, પણ તમે વિચાર કરશો તો તમને જવાબ મળવું જોઈએ. જવાબ, ભાઈ આ નૂર આવી રીતે ફેલાનો તો કેમ બીજા ના જોયા? સવાલ છે કે નથી? બધાને દેખાવું જોઈએ ને, કેમ બીજાને ના દેખાનો? ઇન્શાલ્લાહ એનો જવાબ આપીશું, અને જવાબ તમારા હાથમાં છે મારા ભાઈ. એ જવાબ તરફ તમે દરરોજ રુજુ કરો છો. જરાક યાદ કરો, આ મૌલાના બોલ બોલ્યા, દરરોજ એ તરફ રુજુ કરો છો, એ તમે પરો છો, તમને ખબર પડી જશે. એક દરૂદ પઢીએ મોહમ્મદ વાલે મોહમ્મદ પર. હવે આપણે આગે વધે. જે ખાલિદ ઇબ્ન વલીદનો વાક્યો બયાન કરવો હતો આજે નહીં, મને જે એલાન કરવાનો હતો એમાં વખત ચાલ્યો ગયો. એક જ મસલો, ફાતિમા ઝહરા એની શહાદતથી આપણને દર્શ લેવાનું છે. કયો દર્શ? ઘણા માણસો જિક્રે ફાતિમા નથી કરતા.
હું મનાઈ નથી કરતો, ભાઈ નસીહત હોવું જોઈએ, એની જરૂર છે. ભાઈ દરરોજ જરૂર છે, આખી જિંદગી નસીહત કરે છે. પણ આવા દિવસોમાં આપણે જિક્રે ફાતિમા ઝહેરા નહીં કરે તો ક્યારે કરશું? ભાઈ જિક્રે ફાતિમામાં એક નૂરાનિયત છે, એક રૂહાનિયત છે, એનો હક બને છે. મસાયબ બી બયાન કરવામાં આવે ભલે થોડા, અને ત્યાર પછી જે છે ને એનો જિક્ર બી કરવામાં આવે, પછી થોડા એની નસીહત બી તમે રાખો. આવો ફાતિમા ઝહેરા. આટલો મોટો બનાવ શા માટે બન્યો? તમે ધારો છો આજે જુલ્મ બીબી ફાતિમા ઉપર થયો, આ જુલ્મ થઈ શકતો હતો? ના થાત જો એક કામમાં બીબી ફાતિમાને મદદ મળત. કયો કામ? ઓલોમાં લખી રહ્યા છે, હવાલો રાખું છું, ટૂંકની અંદર જાઉં જલ્દીથી મજલિસ ખતમ કરી શકું. જનાબે ફાતિમા ઝહેરા રસૂલુલ્લાહની શહાદત થઈ ગઈ. મૌલા અલી રસૂલ ખુદાને દફન કરી લીધા. ત્યાર પછી ખબર બી આવી ગઈ, યા અલી ફલાનાને ખિલાફત મળી ગઈ છે, અને એ પોતાને અમીરુલ મોમિનીન કહે છે, અને એનો હુકમ છે તમે બૈયત કરવા આવો. અને સામેથી ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ કહે છે, તમે આટલો જલ્દીથી રસૂલે ખુદાના અહેકામમાં ખયાનત કરી લીધા, આટલો જલ્દી? તમને ખબર છે આ લકબ અમીરુલ મોમિનીન ફક્ત મારા માટે છે, અને હું કોઈની કેમ કરતા બૈયત કરું? અરે મારી બૈયત કરવાનું રસૂલે ખુદાએ હુકમ દીધા. ગઈકાલ તમે સાંભળી લીધા છો. તો ત્યાર પછી ખબર હતી કોઈ માનવાનું નથી, કોઈ નથી માનવાનું. રાતના અંધારામાં દુઃખની વાત છે, શરમની વાત છે. ઈ પણ આવા ઇજ્જતદાર ઇન્સાનને તમે આવી રીતે જલીલ કરો? રાતની તારીખીમાં હજી ઘર ઉપર આગ નથી બેરી, હજી તો ખબર આવ્યા છે, પેલો નોટિસ આવ્યો, પેલી વખતમાં ઘર નથી બેર્યો. ના ના, ત્રીજી વખતના બોલાવા પછી ઘર બેર્યો છે, આગ બેરી છે. તો મૌલા અલી અલૈહિસ્સલામ રાતના અંધારામાં બીબી ફાતિમાને લઈ અને અંસારોના ઘરમાં જાય છે, મુસલમાનો સહાબીઓના ઘરમાં જાય છે. બીબી ફાતિમા જે કોઈ બી દિવસે ઘરથી બહાર નથી નીકળતા. નીકળવું પડે તો મુબાહિલાનું મેદાન હોય, નીકળવું પડે તો રસૂલુલ્લાહની બઝમાં હોય. અને કોઈ દિવસ જે જિંદગીમાં કોઈની સામે હાથ નથી ફેલાવ્યા, કે મદદ નથી માંગ્યા, કે હક નથી માંગ્યા, આજે રાતના અંધારામાં અલીને લઈને તમારા ઘરે આવે છે, અને ત્યાર પછી અંસારના ઘરમાં બેસે છે, અને કહે છે તમે લોકો ગદીરના મેદાનમાં હતા કે ના હતા? તો કે હા હતા. તમને ખબર છે કે નથી ગદીરમાં શું એલાન થયો? મન કુંતો મૌલા હો ફહાઝા અલીયુન મૌલા. હા ખબર છે. ઇકરાર લેવા પછી એ કહે છે તો પછી અમારા હક લેવામાં અમારો સાથ આપો. તો કેમ તમે ગૈરોની બૈયત કરો છો? બૈયતનો તો અમારો હક થાય છે, અમારી બૈયત કરવું જોઈએ. અમુકે જવાબ દીધા, તમે જરા વેલાસર આવી જાત ને, અમે બીજાની બૈયત કરી લીધા. અમલ જાયઝ છે. શું તમને નથી ખબર કે બીજાની બૈયત હરામ છે? આની મોજૂદગીમાં તમે રસૂલે ખુદાની બૈયતને તોડીને બીજાની બૈયત કરી લીધા. આ અમલ કેવી રીતે જાયઝ કહેવાય? અમુક માણસો, હા તમારી વાત સાચી છે, અમે સવારના આવશું. ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ અમુક માણસોને કીધા વાર કાપીને આવજો. વાહ, બહુ લાંબા લાંબા વાર છે ને, બહુ શોભિતા છે, એને તમે કાપીને આવજો તમે. હા, હું ટૂંકની અંદર ખુલાસો બયાન કરું છું. 3 દિવસ, એક નહીં 3 દિવસ માં ફાતિમા ઝહેરા ઇમામ અલીને લઈને લોકોના ઘરોની અંદર જાતા, અને બીજા દિવસે સવારના 4 માણસો દેખાય. નામ ઉઠારી લ્યો, તમને મળી જશે. તમને વફાદાર સલમાન મળી જશે, અબુ ઝર મળી જશે, મિકદાદ મળી જશે, એવા અમુક વફાદાર તમને મળી જશે. જોતા રહ્યા નથી. શા માટે સાથ ના આપ્યા? આ બૈયત કરી લીધા એ બહાનો હતો. નિમ્બેરો આ બીબી ફાતિમા ઝહેરાને સાથ દેવાનો મતલબ એ કિંમત અદા કરવાની છે. vous devez payer les prix. એ કિંમત કઈ છે? ગઈકાલ તમે સાંભળી લીધા ને, જે વાક્યો હું તમારી સામે બયાન કર્યો હતો. રેપેતે નથી કરવા માંગતો. તમને કાંઈ બી થઈ શકે છે, માર બી ખાશું ને બધી રીતે ઇઝોલે થઈ જશું. બીજો,
ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામથી એ દુશ્મની અને કીનો હતો. અમારા બુઝુર્ગોને તું જહન્નમ પહોંચાડ્યો, તો હવે એને મારું ના જોઈએ તો શું કરવું જોઈએ? મૂકી દઉં જોઈએ? એ અબુ આવીને, અબુ જહેલ ને એ લોકો બધા આવીને બસ ગલા કાપતા રહે મુસલમાનોના, રસૂલે ખુદાના, એના બચાવમાં માર્યા છે ને. તમે તો આજે મુસલમાન થઈ ગયા છો ને. ત્રીજો હસદ, જ્યાં જો અલી 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 અલી, આ રસૂલ ને અલી, હંમેશા બસ એને આ જ દેખાય છે. એ હસદ આટલો જોર પકડી ગઈ કે અમને તમારી સુરત નથી જોવું. ચોથો, સમાજની અંદર એવા સ્વાર્થીલા હતા, એવા મતલબી હતા, એવા ખુર્સગર્ઝ હતા, મૂકે દિયો જ્યાર સુધી મૂકે દિંદા આઈ જિંદાબાદ અયો. ખૈબરમાં માલે ગનીમત મેળ્યો, અલી જિંદાબાદ, દ્યો 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 દ્યો. જ્યાં બીજી જગ્યા માલે ગનીમત મેળ્યો, દ્યો દ્યો, મૂકે દ્યો મૂકે દ્યો. જ્યાર સુધી મળતો રહ્યો, અલી 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 અલી. આજે આવ્યો કે ભાઈ આટલો તો નમક તમે મફતનો ખાઈ લીધા, નાની કુરબાની દ્યો ના. આ દેવાની વાત નહીં છે, બીજો કાંઈ મળી શકે છે? યા અલી, તમે મોજીઝો દેખાડી શકો છો? પગ મારો ને સોના નીકળે ને આને ઉપાડીને મારો ને આનાથી આનો પૈસો જટી લ્યો, તો હમને આવવા માટે તૈયાર છે. સમજી ગયા ને તમે? સ્વાર્થ અને મતલબ. અને પાંચમી કારણ આજે બી સમાજની અંદર બધી જગ્યા દુનિયામાં મળશે. અમુક માણસોને કોઈ ચીજની પૈરી જ નથી ને, મૂકો ને આ બધી વાતો, આ લપરાશું. મારો કામ ચાલુ જોઈએ, મારી દુકાન ચાલુ જોઈએ, મારો ઘર ચાલુ જોઈએ, મારો મતલબ પૂરો થઈ જાવ જોઈએ. જેનાને રેના વાત, કોણ હક ઉપર છે, કોણ બાતિલ ઉપર છે, તમે જાઓ ને લરો મરો, મને મજા આવી જોઈએ બસ. અમે હકનો સાથ નહીં તો બાતિલનો બી નહીં. એ જમાનામાં એવા હતા. un seul mot, conclusion. résultat શું નીકળ્યો? પ્લસ એગાલ. résultat આ નીકળ્યો કે હવે જ્યારે સાથ ના મળ્યો, રિપોર્ટ બી પહોંચી ગયો દરબારની અંદર, એકલા રહી ગયા છે ખલીફા સાહેબો. અલી એકલા રહી ગયા, ફાતિમા એકલી રહી ગઈ, કોઈ મદદગાર નથી. ચાલો હવે એના ઘર ઉપર હવે હમલો થઈ શકે છે, હવે કોઈ અમને નથી રોકી શકતો. અલી પાસે તો એમ બી રસૂલે ખુદા અમારી સામે પ્રોમિસ લીધા છે, દીન બચાવવા માટે એને સબર કરવું પડશે. રેઝિલ્ટા બીબી ફાતિમા ઉપર જુલ્મ, અલીનો હક ગયો, હસનને ઝહેર મેલા, હુસૈન કરબલા પહોંચ્યા, આ બધું બનાવ બની ગયા. આ લા ફિન કોન્ક્લુઝન શું આવ્યો? એ લોકો સુખી રહ્યા. હું હવે એન્ડમાં આવું છું મારા ભાઈ, આ મને ને તમને લાગુ પડે છે. એ લોકો સુખીથી રહી શક્યા ના. આ સાથ દેવાનો નતીજો 50 વર્ષ પછી સામે આવે છે, જ્યારે યઝીદની હુકુમત કાયમ થઈ જાય છે. આના કારણે આ ના હોત તો યઝીદની હુકુમત ના હોત. અને હરાની લડાઈમાં યઝીદ જ્યારે એનો લશ્કર મોકલે છે, મદીનામાં 3 દિવસ સુધી મુસલમાન ઓરતોની ઇજ્જત લૂંટવામાં આવી. મસ્જિદે નબવીની અંદર ઘોડા રાખવામાં આવ્યા. મસ્જિદે નબવીની અંદર જાનવરો પેશાબ કર્યા, ટોયલેટ કર્યા, રસૂલે ખુદાની કબર નજીસ કરી નાખવામાં આવી. શું હજારો કુંવારીઓ લડકીઓએ એવા બચ્ચાને જન્મ દીધા જેનો જે છે ને બાપ ખબર નથી કોણ છે. શા માટે? આ યઝીદી લશ્કરના. જો તમે ઈ વખતે ઇમામ અલીને સાથ દેત તો આજે આવો મોકો જોવું નસીબ થાત. ના થાત ના. હવે આપણે આપણા સમાજની અંદર આજે નહીં, એની વજાહત કરવા જાય તો વખત ચાલ્યો જશે. કાલે ઇન્શાઅલ્લાહ આ મારી આજની વાતો ઝહેનમાં રાખજો, અને કાલે હું સીધો કોન્ક્લુઝન ઉપર આવીશ, જે જરૂરી વસ્તુ છે જાણવા સમજવા જેવી. પણ જેમ મેં તમને કહ્યું ને, અયામે ફાતિમિયા છે, હક બને છે ફાતિમા ઝહરાનો, કનીઝે ખાસ, જે આ કાયનાતમાં ખુદાવંદે કરીમે ફક્ત એક જ ફાતિમા પેદા કરી છે. અલ્લાહે ફક્ત એક જ ફાતિમા પેદા કરી છે, પણ ઈ ફાતિમા ઝહરા જેને અમાનતના તોર ઉપર ઉમ્મતને દેવામાં આવ્યો,
ઈ ફાતિમા ઝહેરાને જિલ્લતની હદ સુધી જલીલ કર્યા. જેટલો બની શક્યા દુઃખ આપ્યા, અઝિયત આપ્યા. ફાતિમા જેવી સાબેરા, આ કોઈ મોમિનાની વાત નથી થતી, આ કોઈ મુસલમાનની વાત નથી થતી. ફાતિમા ઝહેરા જેને અલ્લાહ તાલા સાબેરા લકબ આપ્યો હોય, આ લકબ અલ્લાહ તાલા તરફથી દેવેલો છે, ઉમ્મત તરફથી નહીં, નબી તરફથી નહીં. ઈ સાબેરાને મરસીઓ પરવું પડે છે. બાબા, તમારા પછી મારી ઉપર એવી મુસીબત પડી, રોશન દિવસ ઉપર પરત તો કાળી રાત બની જાત. હાય ફાતિમા, એવી મુસીબત, આટલી અઝિયત. ફાતિમા જેવી સાબેરા મોતની દુઆ કરે છે. સમજી શકો છો મોમી? ફાતિમા સાબેરા દુઆ કરે છે, જો આ મુસીબતથી છુટકારો મોત છે તો પરવરદિગાર મને જલ્દીથી મોત અતા કર. અઝાદારો ઓલોમાં લખી રહ્યા છે, જનાબે ફાતિમા ઝહેરા આખરી વખતમાં ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામની સાથે જે વસિયત કરતા હતા ને, વસિયત કરતા કરતા એની નજર ગઈ તો શું જુએ છે? 4 યા 5 વર્ષની ઝૈનબ જમીન ઉપર બેઠા છે અને વસિયત સાંભળી રહ્યા છે. જનાબે સૈયદા જનાબે ઝૈનબ તરફ હાથ ફેલાવે છે, એને છાતીથી લગાડે છે, પ્યાર કરે છે. શાયદ સૈયદા ઝૈનબને આ પેગામ દેતા હશે, બેટા ઝૈનબ, આજે તમારી સામે તમે જોઈ રહ્યા છો, તમારી માં ઇમામે ઝમાના અલીને વસિયત કરે છે, તૈયાર રહી જાઓ. એક વખત એવો બી આવશે કરબલાના મેદાનમાં, તમારા ઝમાનાનો ઇમામ હુસૈન તમને વસિયત કરશે, બહન ઝૈનબ, પાણી મળે તો પેલા મારી સકીનાને આપજે, મારા અબ્બાસના વાયદાને વફા કરજે, નમાઝે શબમાં ઉઠ, તારા ભાઈને યાદ કરજે. ઉસ્તાદે મોહતરમ ફરમાવતા, હુસૈનને જ્યારે ઝૈનબ ઘોડા ઉપર સવાર કરી લીધા ને, હસરત ભરી નજરથી હુસૈન તરફ જોયા અને કહે છે, ભૈયા તમે જઈ રહ્યા છો? તો કે હા જાઉં છું બહન. તો કે ભૈયા મને એક સવાલનો જવાબ આપો ને. તો કે શું છે ઝૈનબ? તો કે મારા જેવી બદનસીબ કોઈ બહન હશે, મારા જેવી દુખિયારી બહન કોઈ હશે, ભાઈને સવાર કરે છે કે ભાઈ મેદાનમાં જઈને શહીદ થઈ જાય. إنا لله وإنا إليه راجعون ألا لعنة الله على القوم الظالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. અઝાદારો, અય્યામે ફાતિમિયા અલવિદા. આ છેલ્લી 2 રાતો રહી છે. ફાતિમા ઝહેરા પરમ દિવસે દફન થઈ રહી છે. આ 2 રાતોમાં ચાલો ને ફાતિમા ઝહેરાનો શોક દિલથી બનાવે, બધાય સાથે મળીને માતમ કરે. ઇમામ મહેદી તમારી સાથે છે, તમને જોઈ રહ્યા છે. યા હુસૈન, યા હુસૈન.